Hi all. In this video we are going to discuss about bonding and antibonding orbitals. It is a generalized view of bonding molecular orbitals and antibonding molecular orbitals. BMO and ABMO, that is bonding molecular orbital and antibonding molecular orbital. We had already discussed that electrons have wave functions. Electrons have wave function and wave-like properties. Hence, orbital interactions, that is molecular orbital, are generated by the combination of atomic orbitals. So, the orbitals are generated by an interaction of between atomic orbitals. There is an interaction between atomic orbitals. Suppose if we are taking one example, that is H2 molecule. This contain two atoms HA, HB. Okay, and these two atomic orbitals of HA, HB are combined to form molecular orbital of H2. So there are some interaction happening inside that atoms. Okay, not inside that atoms, in between that, inside that molecule. So to generate this H2 molecule, the two atomic orbitals are combined and we are getting a molecular orbital of H2. So what is the interaction? Here we are going to discuss about the interaction in between the atomic orbitals. It is orbital interactions. We had already discussed that electrons have wave-like nature, wave-like properties. ഇലക്ട്രോൺസിന് വേവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ഓർബിറ്റലിൻ്റെ ഇൻട്രാക്ഷൻ എങ്ങനെയുള്ളതാവാം? വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അറിയാം. അപ്പോൾ ഓർബിറ്റലിൻ്റെ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഈ വേവ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക, പിന്നെ വേവ് തമ്മിൽ സബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക, ആ രീതിയിലായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഓർബിറ്റൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇൻവോൾവ് അഡിഷൻ ഓർ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ വേവ്സ്. ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ വേവ്സ് തമ്മിലുള്ള അഡിഷനും സബ്സ്ട്രാക്ഷനുമാണ് നടക്കുന്നുണ്ടാവുക. സോ ഇലക്ട്രോണിന് വേവ് ലൈക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. അപ്പം ഓർബിറ്റൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ്, ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലും ഉണ്ട്, ആൻറ്റിബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ, ബോണ്ടിങ്ങും ആൻറ്റിബോണ്ടിങ്ങും. അപ്പോൾ ബോണ്ടിങ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻറ്റിബോണ്ടിങ് എങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ബൈ ഓർബിറ്റൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇൻവോൾവ് അഡിഷൻ ഓർ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ വേവ്സ്. ഇലക്ട്രോൺ വേവ്സിൻ്റെ അഡിഷനും സബ്സ്ട്രാക്ഷനും. ഓക്കെ, ഹിയർ വി ഗെറ്റിംഗ് ടു interference. That is, if these two waves are added up, ഇനി psi എടുക്കുക. psi എന്താണ്? എച്ച് എൻ്റെ വേവ് ഫങ്ഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, psi എടുക്കാം. ദിസ് ഈസ് ദ വേവ് ഓഫ് psi a, wave 1. Now next, wave 2. Okay, this is wave 2 and this 1 plus 2 gives psi a. This is psi b, that is represents the atomic orbital of HB. Okay, and 1 plus 2 gives what? Psi a plus psi b. Okay, 1 plus 2 gives psi a plus psi b. So we are getting another wave that gives psi a plus psi b. Okay, this is that another wave, psi a plus psi b. This is called constructive interference. That is constructive interference. Constructive
interference. That is, the two waves are in phase. Okay, that is, when two waves are in phase, they add it up, and this is called constructive interference. And by constructive interference, we are getting psi plus, that is bonding molecular orbital. By constructive interference, bonding molecular orbital are getting. Okay, constructive interference വഴി ആഡ് ചെയ്യുമ്പം, that is when two waves are in phase, രണ്ട് വേവും ഇൻ ഫേസിലുള്ളപ്പം അതിനെ രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ്, നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക, സൈ പ്ലസ് കിട്ടും. സൈ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, വാട്ട് യു മീൻ ബൈ സൈ പ്ലസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ കിട്ടും. ഇനി അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും, ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ആയിരിക്കും. ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്താ ചെയ്യുക, സബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക, രണ്ട് വേവ് സബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക. സോ രണ്ട് വേവ് തമ്മിൽ സബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പം, വെൻ ദ ടു വേവ്സ്, ഇത് സൈ എ ആണ് വേവ് 1, ദാറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ഫോർ എച്ച് എ, എച്ച് എൻ്റെ. ഇനി അടുത്തത്, ഇതിൻ്റെ കേസിൽ അടുത്ത സൈ ബി എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് 2, രണ്ട് വേവ് ഫങ്ഷനും ഇതിനെയാണ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് എന്ന് പറയാം. നേരത്തെ ആഡ് ചെയ്തപ്പം രണ്ടും ഇൻ ഫേസ് ആയിരുന്നു, രണ്ടും ഇതേപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഈ വേവുകൾ അല്ലേ. ബട്ട് ഹിയർ the two waves are in phase, out of phase. The two waves are out of phase. What do you mean by that? എന്താ ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ഒന്ന് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലേ, രണ്ടും അതിനാണ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ നേരത്തെ ആഡ് ചെയ്തത് ഫോർ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് രണ്ടും ഇൻ ഫേസ് ആണ്, രണ്ടും ഒരുപോലെയാണ് ആഡ് ചെയ്തത്. ദിസ് ഈസ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് തമ്മിൽ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ. ബൈ സബ്സ്ട്രാക്റ്റിംഗ് ദീസ് ടു, ദറ്റ് ഈസ് സൈ എ മൈനസ് സൈ ബി, വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് നത്തിങ്. ദറ്റ് ഈസ് സൈ എ മൈനസ് സൈ ബി. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ വേവ് ഫങ്ഷൻ റെപ്രസെൻറ്റഡ് by destructive interference. So by destructive interference we are getting antibonding molecular orbital. By constructive interference we are getting bonding molecular orbital. By destructive interference we are getting antibonding molecular orbital. This bonding means psi plus psi A plus psi B. Antibonding means psi minus, that is equal to psi A minus psi B, which is the antibonding molecular orbital. This constructive psi MO plus psi plus MO formed by the addition of wave function of the atomic orbitals, that is constructive interference, is called bonding molecular orbital. And psi minus, MO psi minus, is formed by the subtraction of the wave function of the atomic orbitals, that is by destructive interference, is called the antibonding molecular orbital. എന്താണ് ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ, എന്താണ് ആൻറ്റിബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ? ഡെഫിനിഷൻ ഇതാണ് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് കൂടിച്ചേർന്ന് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലും ബോണ്ടിങ്ങും ആൻറ്റിബോണ്ടിങ്ങും എങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ബാക്കി ഇലക്ട്രോൺസ് അതൊന്നും ഇതിൽ പഠിക്കാനില്ലല്ലോ. വേവാണ്, വേവിൻ്റെ എഡിഷനും അതേപോലെ സബ്സ്ട്രാക്ഷനും. ഇപ്പോൾ ബോണ്ടിങ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി, ആൻറ്റിബോണ്ടിങ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി. നെക്സ്റ്റ് ഒരു പോയിൻറ്റും കൂടെ, ഫോർ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ്. ഇത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് നടക്കുമ്പം എന്താണ്, സൈ എം ഒ ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. സൈ എം ഒ ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്, ദാറ്റ് ഇസ് സൈ പ്ലസ് എം ഒ ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇത് മാക്സിമം അട്രാക്ഷൻ ആണ് അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ദർ ഈസ് എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദി ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഇലക്ട്രോൺസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ bonding molecular orbitals are in such a way that
to attract or hold each other. This psi plus MO is due to constructive interference of electron waves. Electron waves in the constructive interference പ്രകാരമാണ് ഇതുണ്ടായത്. There is an increase in electron density in between the nuclei. ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയസ് ഇപ്പോൾ എച്ച് എൻ്റെതും എച്ച് ബിൻ്റെതും എച്ച് ബി സൈ ബി ആണ് അതിൻ്റെ വേവ് ഫങ്ഷൻ, ഇതിൻ്റെത് സൈ എ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചുറ്റിലുമാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളത്, അതാണ് ഓർബിറ്റൽസ്. ആ ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ ഇൻട്രാക്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസ് തമ്മിലൊരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. സോ ദർ ഇസ് എൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ന്യൂക്ലി. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയർ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ന്യൂക്ലി. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവും. ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഹോൾഡ് ചെയ്യും. ഇറ്റ് ഇസ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ്. അവിടെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇനി സൈ മൈനസ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോഴോ? സൈ മൈനസ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ ഡിസ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ദർ ഇസ് എ decrease in electron density in between the nuclei. That is for destructive interference. Destructive interference in a case la decrease in electron density. Electron density കുറയുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് തമ്മിൽ എന്താണ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. ഇലക്ട്രോൺസ് മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യാം? ഡീസ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ആൻറ്റിബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഡീസ്റ്റെബിലൈസ് ദ മോളിക്യൂൾ ബിക്കോസ് ദ മ്യൂച്വൽ റിപ്പൽഷൻ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദിസ് ഓർബിറ്റൽ ഇസ് ഹൈ. അവിടെ അട്രാക്ഷൻ അല്ല ഉണ്ടാവുന്നത്, അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. നേരെ മറിച്ച് സൈ പ്ലസിൻ്റെ കേസിൽ അട്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ സൈ മൈനസിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ്? റിപ്പൾഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. റിപ്പൾഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസ് തമ്മിൽ റിപ്പൾഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് റിപ്പൾഷൻ ഔട്ട്വേസ് ദ അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ദ ന്യൂക്ലിയർ. അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അട്രാക്ഷൻ തീരെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. റിപ്പൾഷൻ ഔട്ട്വേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പൾഷൻ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അട്രാക്ഷനിലേറെ കൂടുതൽ റിപ്പൾഷൻ ആയിരിക്കും. കൂടുതൽ റിപ്പൾഷനാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. എന്ത് തമ്മിൽ? ഇലക്ട്രോൺ തമ്മിലും ന്യൂക്ലിയസ് തമ്മിലും. സോ ദിസ് കോസസ് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ എനർജി. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? എനർജി കൂടും. ഓക്കെ, എനർജീൻ്റെ കേസ് എന്ത് ചെയ്യും? എനർജി കൂടും. അപ്പോൾ സൈ പ്ലസിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ്? എനർജി കുറവാണ്. ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിൻ്റെ കേസിൽ എനർജി കുറവാണ്. അവിടെ അട്രാക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ആണ്, കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ആണ്. ദറ്റ് ഈസ് ബൈ അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് 2H ആൻഡ് HB. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിനെ ഹോൾഡ് ദ ന്യൂക്ലി ടുഗെദർ ടു സ്റ്റെബിലൈസ് ദ മോളിക്യൂൾ. ഒരു മോളിക്യൂളിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിൽ. ഓക്കെ, ഇനി ആൻറ്റിബോണ്ടിങ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഡീസ്റ്റെബിലൈസ് ദ മോളിക്യൂൾ. അവിടെ റിപ്പൾഷൻ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക. ഹെൻസ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദിസ് ബിഹേവിയർ കോസ് ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഹാസ് എ എന്താണ്? ബോണ്ടിങ്ങിന് എനർജി കുറയാനും അതേപോലെ ബോണ്ടിങ്ങിന് എനർജി കുറയാനും ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിന് എനർജി കുറയാനും അതേപോലെ ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിന് എനർജി കൂടാനുള്ള റീസൺ ആണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് ആ റീസൺ എന്നുള്ളത്? ഓക്കെ, next we can see here the difference between bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital. അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് പഠിക്കാം. എന്താ ഡിഫറൻസ്? ഒന്ന് എഡിഷൻ ആണ്, ഒന്ന് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് ഓഫ് ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ്. അത് വേവ് ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസിന് വേവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആഡ് ചെയ്യുക. എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമ്പം? അത് ഇൻഫേസിൽ ഉണ്ടാവുമ്പം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻഫേസ് എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇനി ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ വെൻ ദേ ആർ ഇൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് psi a minus psi b, psi a plus psi b.
നെക്സ്റ്റ് ദർ ഇസ് എ ബിൽഡപ്പ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ദ ന്യൂക്ലിയർ അല്ലേ, അവിടെ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്, അവിടെ ഹയർ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ട്. ഇനി ആൻറ്റിബോണ്ടിങ്ങിൻ്റെ കേസിലോ ദർ ഇസ് എ ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഫ്രം ദി റീജിയൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ന്യൂക്ലിയർ. രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഇടയിലും ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റിയാണ്. ഡിപ്ലീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇല്ലാതാവുകയാണ്, കുറയാണ്, ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദർ ഇസ് എ ഡിപ്ലീഷൻ, ദർ ഇസ് എ ഡിക്രീസ് എന്ന് പറയാം. നെക്സ്റ്റ് കേസിൽ തേർഡ് പോയിന്റ്, ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കുപ്പൈയിങ് എ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ലീഡ് ടു അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ആറ്റംസ് ആൻഡ് ദെർബൈ എ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ്. കാരണം സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാനാണ് ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ അട്രാക്ഷനാണ്, കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അട്രാക്ഷനാണ് ഉള്ളത് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ന്യൂക്ലി. ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ഫോർ ദ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ. ഇനി ഇതാണെങ്കിലോ അൺസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ആൻറ്റിബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ. അവിടെ എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത്, രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് തമ്മിൽ റിപ്പൾഷനാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കറക്റ്റായി നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇനി അടുത്തത് ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിൻ്റെ കേസിൽ ലോവർ എനർജി ആയിരിക്കും. ഇതെപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ്. ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ സാധാരണ കേസിൽ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലറിന് ഹയർ എനർജി അല്ലേ വേണ്ടത് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. പക്ഷേ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ, അതായത് സ്റ്റേബിൾ ആവുന്ന എന്തൊരു സാധനവും ലോവർ എനർജി എപ്പോഴും കുറയ്ക്കാനാണ് നോക്കുക, കൂട്ടാൻ ആരും ശ്രമിക്കൂല. എനർജി കുറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റിലാണ് എല്ലാവരും സ്റ്റേബിളായിട്ടുണ്ടാവുക, എനർജി കുറയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിന് ലോവർ എനർജിയാണ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള റീസൺ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. either of the atomic orbitals from which it is formed. An antibonding molecular orbital has a higher energy than either of the atomic orbitals from which it is formed. Okay, അപ്പോൾ molecular orbital higher energy ആണ്. Now next, the criteria for forming molecular orbitals from atomic orbitals. ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നില്ല, ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്സാണിത്. ക്രൈറ്റീരിയ, ഇപ്പോൾ ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് കാരണം ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതായത് എത്ര ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നോ അത്രയും മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. ഇപ്പോൾ 2 ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് ആണെങ്കിൽ 2 മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ, 3 ആണെങ്കിൽ 3 4 ആണെങ്കിൽ 4. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എത്ര ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തോ അത്രയും മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, കാരണം ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ്, ഇതൊരു ഇഫക്റ്റീവ് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദി ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് ടു yield ദ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ്. ദ ഫോളോയിങ് കണ്ടീഷൻ ആർ ടു ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. ദിസ് കമ്പൈനിങ് ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ ഷുഡ് ഹാവ് കമ്പാരബിൾ എനർജീസ്. എനർജി കമ്പാരബിൾ ആയിരിക്കണം. അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ്. കമ്പാരബിൾ എനർജീസ് ആയിരിക്കണം. അതിൻ്റെ ഹോമോന്യൂക്ലിയർ ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ, ഹോമോന്യൂക്ലിയർ ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂളിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതാ, H2 മോളിക്യൂൾ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ 1s ഓർബിറ്റൽ ഓഫ് 1 ആറ്റം, അപ്പോൾ HNൻ്റെ 1sഉം അതേപോലെ മറ്റേതിൻ്റെ HPൻ്റെ 1sഉം തമ്മിലാണെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല, 1sഉം തമ്മിലാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി 1s ഓർബിറ്റൽ ഓഫ് 1 ആറ്റം ക്യാൻ കമ്പൈൻ വിത്ത് ദി 1s ഓർബിറ്റൽ ഓഫ് ദ അതർ ആറ്റം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ 1sഉം ആണ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓഫ് കമ്പാരബിൾ എനർജി എന്ന് പറയാം. ബട്ട് നോട്ട് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് 2s ഓർബിറ്റൽ വിച്ച് ഹാസ് എ മച്ച് ഹയർ എനർജി അല്ലേ. 1s ആയിട്ടാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാതെ 2s ആയിട്ടല്ല കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 2sന് കുറച്ചുകൂടെ എനർജി കൂടും. അപ്പോൾ അതാണ് കമ്പാരബിൾ എനർജി ഉള്ളത് തമ്മിലെ അത് ഫോം ചെയ്യുള്ളൂ ബോണ്ടിങ്. ഓക്കെ, now next point, the combining atomic orbital should have the same symmetry. so same symmetry എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മീനിങ്? 1sന് സ്പെറിക്കൽ സിമെട്രി ആണ് അല്ലേ. 1sൻ്റെ ഷേപ്പാണ് സിമെട്രി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. സെയിം സിമെട്രി with respect to the molecular axis. In 2pz ആണെങ്കിൽ 2pz orbital of one atom can combine with 2pz orbital of the other atom
but not with the 2px or 2py. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ 2px എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ 2pzൻ്റെ z ആക്സിസിലൂടെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ. 2px ആണെങ്കിൽ x ആക്സിസിലൂടെയാണെന്ന് അറിയാം. 2py ആണെങ്കിൽ y ആക്സിസിലൂടെയാണെന്ന് അറിയാം അല്ലേ. x ആണെങ്കിൽ അത് z y ആക്സിസിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ 2py എന്ന് പറയുന്നത് ഓർബിറ്റൽ 2pyയുമായിട്ടുള്ളത് നെറ്റ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ 2py നോട് 2pz നോട് 2px 2pxനോട്. ഓക്കെ. അല്ലാതെ 2pz 2pxനോട് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Now next third point, the combining atomic orbitals should overlap to a considerable extent. For this, the atom must be close enough so that the orbitals overlap to an appreciable extent. അതായത് ഒരു കമ്പാരബിൾ എക്സ്റ്റെൻറ്റിലായിരിക്കണം ഇത് ഓവർലാപ്പ് നടക്കുന്നത്. അപ്പം ഒരു നല്ലൊരു ഓവർലാപ്പിങ്ങിന് മാത്രമേ നല്ലൊരു ഓർബിറ്റൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ. അപ്പോൾ അതിന് കമ്പാരബിൾ എനർജി വേണം, ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ. രണ്ടാമത്തത് കൃത്യമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഇഫക്റ്റീവ് ആവുള്ളൂ. ഓക്കെ. ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഇഫക്റ്റീവ് ആവാൻ എന്തൊക്കെ വേണം? അപ്പോൾ ഇതിൽ ആകെ 3 പോയിൻ്റാണ് പറയുന്നത്. ഷുഡ് ഹാവ് കമ്പാരബിൾ എനർജി. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഷുഡ് ഹാവ് സെയിം സിമെട്രി സെയിം ആയിരിക്കണം. എന്താണ് പോയിന്റ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക, സിമെട്രിയിൽ എന്താണ് പോയിന്റ് പറയേണ്ടതെന്നുള്ളത്. ഇനി തേർഡ് പോയിന്റ്, കമ്പൈനിങ് ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് ഷുഡ് ഓവർലാപ്പ് ടു കൺസിഡറബിൾ എക്സ്റ്റെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ആ 2 ന്യൂക്ലിയസും അടുത്തേക്ക് കുറച്ച് വരണം. ഈ ഓർബിറ്റൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഈ ന്യൂക്ലിയസ് തമ്മിൽ കുറച്ച് അടുത്തോട്ട് വരണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഓർബിറ്റൽസിന് ഓവർലാപ്പിംഗ് നടക്കുകയുള്ളൂ വൃത്തിയിൽ. അതാണ് മീൻ ചെയ്തത്. ഓക്കെ. For this, the atoms must be close enough so that the orbitals overlap to an appreciable extent. അതിൽ ന്യൂക്ലിയസ് തമ്മിൽ ദൂരെ പോയി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പോയി നിന്നാൽ ഈ ഓർബിറ്റിൽ ഇത്രയായിരിക്കും വലിപ്പം ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അവിടെ ഓവർലാപ്പ് നടക്കൂല. ഓക്കെ. Otherwise, there will be no build-up of electron density between the nuclei. That is, no chemical bond will be formed. ന്യൂക്ലിയസ് തമ്മിൽ അടുത്തോട്ട് വരണം, അപ്പോഴേ അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ. എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ഓർബിറ്റൽസിന് ഇഫക്റ്റീവ് ഓവർലാപ്പ് നടക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ.